جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے خطرے سے دو چار جانور۔ تو یہ آپ کی بک کے اندر چیپٹر جو ہے انوائرمنٹل ایجوکیشن، یعنی ماحولیاتی جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ لیسن ہے۔ تو سب سے اوپر شروع میں ہی سوال پوچھے گئے ہیں پیراگراف شروع ہونے سے پہلے ہی، کین یو لسٹ ڈاؤن سم اینیملز دیٹ آر کنسیڈرڈ انڈینجرڈ ان دی ورلڈ؟ کیا آپ کچھ ایسے جانوروں کی فہرست بنا سکتے ہیں جو دنیا کے اندر خطرے سے دو چار گنے جاتے ہیں؟ کنسیڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے گنا جانا، گردانا جانا۔ لسٹ ڈاؤن کا مطلب ہے فہرست بنانا۔ نیکسٹ اس میں پوچھا گیا ہے، ان پاکستان ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے، آئیڈیا یعنی اندازہ ہے، کہ پاکستان میں ہاؤ مینی اینیملز آر آلریڈی انڈینجرڈ اینڈ آن دا برنک آف ایکسٹنکشن؟ کہ کتنے جانور جو ہیں پاکستان میں پہلے ہی خطرے سے دو چار ہیں اور ناپید ہو جانے کے کنارے پر ہیں۔ برنک آف ایکسٹنکشن کا مطلب ہے ناپید ہو جانے کے کنارے پر ہیں، برنک کنارے کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں پوچھا گیا ہے کہ پیر اپ، بلکہ بتایا گیا ہے اس میں کہ پیر اپ اینڈ ڈسکس ود یور کلاس میٹ، یعنی آپ جوڑے بن جائیں اور اپنے جو کلاس فیلو ہے، جو ساتھی ہے آپ کا، اس کے ساتھ اس پہ بات چیت کریں، ڈسکس بات چیت کریں۔ وچ اینیملز آر کنسیڈرڈ انڈینجرڈ، کہ کون سے جانور جو ہیں وہ خطرے سے دو چار گنے جاتے ہیں یا گردانے جاتے ہیں۔ گیو سم سجیشنز، اب اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کچھ مشورے دیں۔ گیو سم سجیشنز، کچھ مشورے دیں، آن ہاؤ وی کین پریزرو دیم، کہ ہم ان کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کا جو پیراگراف جو شروع ہوتا ہے اس پہ جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اس میں کہ پاکستان از ہوم ٹو ورسٹائل اینڈ پوٹنٹ وائلڈ لائف۔ تو پاکستان جو ہے وہ گھر ہے، از ہوم ٹو گھر ہے، ورسٹائل اینڈ پوٹنٹ وائلڈ لائف۔ ورسٹائل مختلف صلاحیت رکھنے والے کو کہتے ہیں اور پوٹنٹ طاقتور جانوروں کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان مختلف صلاحیتیں رکھنے والے طاقتور جانوروں کا یا جنگلی جانوروں کا گھر ہے۔ وچ سیڈلی، جو کہ افسوس کے ساتھ، یہاں پہ وچ کا مطلب کون سا یا جون سا نہیں ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو کہ، وچ سیڈلی جو کہ افسوس کے ساتھ، از رننگ لو آن نمبرز، تعداد میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان مختلف صلاحیت رکھنے والے کچھ طاقتور اور مختلف صلاحیت رکھنے والے جانوروں کا گھر ہے جو کہ افسوس کے ساتھ اب تعداد میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈینجرڈ اسپیشیز آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جو خطرے سے دو چار جو نسلیں ہیں، گیٹ اسپیشل اٹینشن اینڈ سیکورٹی، خاص توجہ اور تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ سیکورٹی تحفظ کو کہتے ہیں اور اٹینشن جو ہے وہ توجہ کو کہتے ہیں۔ وائلسٹ دا پاکستانی اینیملز اسٹرائیو ٹو سروائیو ان دیز چیلنجنگ کنڈیشنز، وائلسٹ کا مطلب جبکہ، پاکستانی جو جانور ہیں، اسٹرائیو ٹو سروائیو کا مطلب ہے، اسٹرائیو جدوجہد کرنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو، اور سروائیو بچ جانے کی کوشش کو کہتے ہیں۔ تو پاکستانی جانور جو ہے بچ جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان دیز چیلنجنگ کنڈیشنز، ان جو مشکل حالات، مشکل صورتحال ہے اس کے اندر خود سے ہی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو مطلب ہے یہاں پہ کہنے کا وہ یہ ہے کہ جیسے دوسری دنیا میں جگہ پہ جو جانور ہیں ان کو لوگ تحفظ دے رہے ہیں، ان پہ توجہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر کوئی جانور زخمی ہے یا بیمار ہے تو وہ خود سے ہی جدوجہد کرتا کرتا جو ہے وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، زخمی ہو گیا، تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سم آف دیز امیزنگ اینیملز دیٹ آر گوئنگ ایکسٹنکٹ، چلیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کچھ ایسے حیران کن جانوروں کے اوپر، دیٹ آر گوئنگ ایکسٹنکٹ، جو کہ اب خطرے سے دو چار جو جانور ہیں ناپید ہو جانے کے خطرے میں ہیں۔ ایکسٹنکٹ کا مطلب ہے کہ اب وہ ختم ہو جانے کے خطرے میں ہیں۔ تو سائڈ پر جو باکس ہے ریڈ کلر کا جس میں آپ سے پوچھا گیا ڈیڈ یو نو، کیا آپ جانتے تھے، پیپل آل اوور دی ورلڈ
are working to help save endangered animals from extinction. People all over the world. پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں خطرے سے دو چار جو جانور ہیں اور جو ناپید ہو جانے کے خطرے میں ہے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے. ہیلپ سیو انڈینجرڈ، ان کو بچا لینے کے لیے جو خطرے سے دو چار جانور ہیں ان کو ناپید ہو جانے کے خطرے سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیر آر کنزرویشن آرگنائزیشنز، کچھ ایسی تحفظ دینے والی تنظیمیں موجود ہیں which try to make people aware of the problems facing wild animals. which try to make people aware، جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ایسے جانوروں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر سکیں. فیسنگ وائلڈ اینیملز، جن کا سامنا جانور کرتے ہیں. تو ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو لوگوں کو جانوروں کے ایسے مسائل جن کا وہ سامنا کرتے ہیں ان سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسی تنظیمیں موجود ہیں. سم آف دا ویز ان وچ دے آر بینگ سیوڈ، کچھ طریقے جن کے ذریعے سے ان کو بچایا جا رہا ہے. انکلوڈ ہیبیٹیٹ پروٹیکشن، اس میں شامل ہے کہ ان کی جو رہنے کا جگہ ہے، مسکن ہے، اس کی حفاظت کرنا. کیپٹیو بریڈنگ، اور ان کو پکڑ کر ان کی نسل جو ہے اس کو بڑھانا. جیسے پانڈا جانور ہے چائنا کے اندر، اس کے اندر بہت بڑا سینٹر انہوں نے بنایا ہے جہاں پہ وہ پانڈا جو ہے انہوں نے کمروں میں بند کر کے ان کو ایسا محفوظ ماحول دے کر ان کے جو بریڈنگ کرتے ہیں ان سے آگے نسل جو ہے اس کی وہ بڑھا رہے ہیں. یا سفید جو شیر ہے اس کے بارے میں، یا چیتا ہے، وہ ان کو جو ہے ان کی نسل کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیٹنگ اپ نیچر ریزروس، تو قدرت کے کچھ ایسے ذخائر بنائے جائیں. اینڈ پارکس، اور ایسے پارک بنائے جائیں. اینڈ یوزنگ آلٹرنیٹیو پروڈکٹس، اور متبادل مصنوعات کا استعمال کو بڑھانا. ان پلیس آف پروڈکٹس فرام ریئر اینیملس، جو کہ ایسے غیر معمولی جانوروں سے بنائی جانے والی مصنوعات ہیں ان کی جگہ پر ان کا استعمال کروانا. تو یہ جملہ کافی بڑا ہے. اس کا جو پورا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے طریقے جن میں ان جانوروں کو محفوظ بنانا ہے، محفوظ کرنا ہے، اس میں ہے ان کو جو ان کا مسکن ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، اس کو تحفظ دینا. ان کو پکڑ کر ان کی جو نسل ہے اس کو بڑھانا. کچھ پارکس بنانا اور ایسے قدرتی ذخائر بنانا جہاں پہ ان کو جو ہے ماحول مل سکے. اور ایسی مصنوعات کا استعمال کروانا جو ان غیر معمولی جانوروں سے بنائے جانے والی جو مصنوعات ہیں ان کے متبادل یا ان کے بدلے میں دوسری جو مصنوعات ہیں ان کو استعمال کروانا. تو متبادل مصنوعات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ جانور ہیں جن سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، کچھ جانور جن کو مارا جاتا ہے ان سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں. جیسے ہاتھی دانت ہے، ہاتھیوں کو مار کے ان کے ہڈی سے کچھ ایسے نایاب جو شو پیس ہے وہ بنائے جاتے ہیں، برتن بنائے جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے جو مہنگی بیچی جاتی ہیں مارکیٹ میں. یا پھر شیر، چیتا جو ہے ان کے جسم سے کچھ چیزیں لے کے ان کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں. گینڈا جو ہے اس کی سونڈ سے جو ہے دوائیاں بنا چاہتے ہیں. تو مطلب ان کا یہ ہے کہ ایسے جانوروں کی جو ہے جو مصنوعات بنائی جاتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا، اور دوسرے جو مصنوعات موجود ہیں میڈیکل کے لیے یا دوسری چیزوں کے شو پیس کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ چیزیں استعمال کریں. اس طریقے سے ان خطرے سے جو دو چار جانور ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے. ابھی ہم نیکسٹ پیراگراف پر چلتے ہیں. تو جو سب سے پہلے انہوں نے جس جانور کے بارے میں بتایا وہ ہے انڈس ریور ڈولفن، یعنی دریائے سندھ کی جو ڈولفن ہے وہ. انڈس ریور ڈولفنز آر بلیوڈ ٹو ہیو اورگینیٹڈ ان دی اینشنٹ ٹیتھس سی. بلیو ٹو ہیو یعنی ایسا مانا جاتا ہے. اورگینیٹڈ کہ ان کا جو ذریعہ ہے، جو ان کا جو ماخذ ہے جہاں سے یہ آ رہی ہیں. اینشنٹ ٹیتھس سی، قدیم زمانے کا جو ٹیتھس سمندر ہے وہاں سے ہے. تو پورا جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دریائے سندھ کی یہ جو ڈولفن ہے یہ قدیم زمانہ کے جو ٹیتھس سمندر ہے اس کا جو ماخذ ہے وہاں سے ہے. When the sea dried up approximately 50 million years ago، جب سمندر اپروکسیمیٹلی تقریباً 50 لاکھ سال پہلے
तकरीबन खुश्क हो गया, dried up खुश्क हो गया. The dolphins were forced to adopt to its only remaining habitat rivers. तो ये जो डॉल्फिन है इनको मजबूर होकर, were forced to यानी मजबूर होकर, adopt to its only remaining habitat rivers. तो इसका वाहिद जो बच जाने वाला मस्कन था वो दरिया उनको अपनाना पड़ा. तो जब तकरीबन 50 लाख साल पहले जो समंदर है वो तकरीबन खुश्क हो गया था, तो इन मछलियों को, ये जो डॉल्फिन्स जो हैं, इनको जो वाहिद जो बच जाने वाले जो इनका मस्कन है दरिया, उनको मजबूरन अपनाना पड़ा था. ये इसका जो है पूरा मतलब है. The Indus River dolphin is found in the lower Indus basin. दरियाए सिंध की ये जो डॉल्फिन है ये लोअर इंडस बेसिन में, यानी कि ज़ेरी या नीचे जो पाए जाने वाले जो गहरे बेसिन, गहरी जगह को कहते हैं, दरियाए सिंध का जो गहरे हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती हैं. These friendly creatures are often seen jumping around boats and putting on performances for anyone that wants to watch. तो ये जो दोस्ताना मखलूक है, are often seen jumping around, इनको अक्सर कश्तियों के इर्द गिर्द कूदते हुए देखा जाता है, जंप करते हुए देखा जाता है. and putting on performances for anyone that wants to watch, और इनको देखा जाता है कि ये ऐसे करतब करते हुए दिखाई देती हैं कि कोई भी जो भी उनको देखना चाहिए वो करती हैं उनके सामने. नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं. यह है वुली फ्लाइंग स्क्विरल. तो वुली का मतलब ऊन जैसी बनी हुई, वुली फ्लाइंग स्क्विरल, ऊन जैसी बनी हुई उड़ने वाली गुलहरी. द गिलगित रीजन इज होम टू द नॉक्टर्नल रोडेंट. नॉक्टर्नल कहते हैं अंधेरे में निकलने वाले, रात के वक्त के निकलने वाले जो होते हैं. रोडेंट कुतर के खाने वाले जानवर को कहते हैं, जो अपने जो दांत हैं उनके ज़रिए ऐसी चीज़ों को कुतर के खाते हैं या उनको कुतरते हैं. तो चूहे जो हैं वो भी इसी ख़ानदान में आते हैं, वो भी कुतरते हैं. वुली फ्लाइंग स्क्विरल जो है, गिलगित जो है, इसका जो है इलाका, वो रात को निकलने वाले और अपने दांतों से कुतरने वाले जानवरों का घर है, जो ऊन जैसे बनी हुई उड़ने वाली गिलहरी है, इसका ये घर है. दिस यूनिक क्रिएचर लुक्स लाइक अ बैट. ये जो मुनफरद मखलूक है, यूनिक का मतलब होता है मुनफरद मखलूक. लुक्स लाइक ए बैट यानी दिखने में ये चमगादड़ की तरह लगती है, बट इज़ एक्चुअली अ स्क्विरल, मगर दर हकीकत ये एक गिलहरी है. द फ्लाइंग स्क्विरल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्विरल्स इन द वर्ल्ड विद 1.5 to 2 feet इन हाइट. तो उड़ने वाली ये जो गिलहरी है ये 1.5 फुट से लेकर 2 फुट तक इसकी जो इसका कद है वो दुनिया में सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है. द फ्लाइंग स्क्विरल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्विरल्स, यानी कि उड़ने वाली ये जो गिलहरी है ये ऐसी बहुत सारी गिलहरियाँ जो बड़े साइज़ की हैं उनमें से एक है, और ये 1.5 फुट से लेकर 2 फुट तक ऊंची हो सकती है. ड्यू टू लॉज ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कुदरती मस्कन या घर के ख़त्म हो जाने की वजह से, लॉस यानी कि खो जाने से या ख़त्म हो जाने की वजह से, दे आर नाउ लेबल्ड एज, अब इन पर भी ठप्पा लग गया है, एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि शदीद हद तक, तनकीदी हद तक जो है ये जानवर जो है ख़तरे से दो चार ये नस्ल हो गई है. तो लेबल्ड एज, इन पे यानी मोहर लगा दी गई, ठप्पा लगा दिया गया है कि ये भी अब ख़तरे से दो चार है. अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट जो जानवर जो पाकिस्तान का वो है द मारखोर. द मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द गोट फैमिली. ये बकरी के ख़ानदान में से सबसे बड़ा है. एंड इज़ कॉमनली फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान. तो ये आम तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाके और बलूचिस्तान के इलाकों में पाया जाता है. द नेम मारखोर ट्रांसलेट्स टू स्नेक ईटर. ये नाम जो इसको दिया गया है मारखोर, इसका तर्जुमा बनता है
स्नेक ईटर यानी सांप को खाने वाला इन पर्शियन फारसी ज़ुबान में। फॉर द मार्खोर होल्ड्स ग्रेट स्किल, क्योंकि ये जो मार्खोर है इसमें बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है एट किलिंग स्नेक्स इन द वाइल्ड, कि ये जंगल में जानवर ऐसे सांपों को मार सकता है। टू प्रोटेक्ट इट्स हरेम, ताकि ये अपनी जो गार है या जहाँ पे ये छुप के बैठता है, रहने की जगह जो है उसकी जो है हिफाजत कर सके। हरेम जिस जगह पे ये गार या किसी कोने में छुप के बैठता है, ये उसकी जगह को हरेम कहते हैं इंग्लिश में। डिस्पाइट देयर लार्ज साइज, डिस्पाइट इसके बावजूद, लार्ज साइज बड़े कद होने के बावजूद। मार्खोर्स आर एक्सट्रीमली स्किल्ड क्लाइंबर्स, मार्खोर जो हैं ये शदीद हद तक ऐसी चढ़ने की सलाहियत रखते हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ने की सलाहियत रखते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि चढ़ने वाले, स्किल्ड यानी महारत रखते हैं, एक्सट्रीमली स्किल्ड शदीद तौर पर महारत रखते हैं चढ़ जाने की। तो इसके बावजूद कि इनका वज़न है और इनके जो साइज़ है बहुत बड़ा है, फिर भी इनको ऊंचाई चढ़ने में मसला नहीं आता। दे कैन क्लाइम ट्रीज एंड अदर स्लैंटेड स्ट्रक्चर्स, वो दरख्तों के ऊपर चढ़ सकते हैं और दूसरे ऐसे तिरछे, स्लैंटेड तिरछे को कहते हैं, तिरछी बनी हुई चीज़ें जो है या जगह जो हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बनावट है, वहाँ पे भी चढ़ सकते हैं। इंक्लूडिंग डेंजरस क्लिफ्स, और इसमें जो मुश्किल वाली, जो ख़तरे वाली जो चट्टानें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इंक्लूडिंग डेंजरस क्लिफ्स, और इसमें जो ख़तरनाक चट्टानें जो हैं वो भी इसमें शामिल है। शायद आपने इनको कभी किसी वीडियो में, यूट्यूब किसी चैनल के ऊपर इनको देखा हो या टीवी पे देखा हो कि ये बड़ी तेज़ी के साथ ऐसी चट्टानों पे चढ़ जाती है। इन सर्च फॉर फूड एंड टू अवॉइड प्रीडेटर्स, ये खुराक की तलाश में, एंड टू अवॉइड प्रीडेटर्स, और जो शिकारी जानवर हैं उनसे किनारा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वो अब इस पूरे जुमले का तर्जुमा ये है कि ये दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरे जो तिरछी बनी हुई जगह हैं वहाँ पे चढ़ जाते हैं। इसमें ख़तरनाक चट्टानें भी शामिल हैं और ये खुराक की तलाश में और जो शिकारी जानवर हैं उनसे किनारा करने के लिए ऐसा करते हैं। अगला जो जानवर इसमें बताया गया है जो ख़तरे से दोचार है, स्नो लेपर्ड यानी बर्फ़ानी तेंदुआ है। नेटिव टू द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो नेटिव टू द माउंटेनियस रीजन, तो ये जो KPK या खैबर पख्तूनख्वा का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ का ये मकामी, नेटिव का मतलब मकामी जानवर है। दिस फेरेशियस एनिमल इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो ये जो ज़बरदस्त फेरेशियस, ज़बरदस्त या शानदार जो जानवर है, ज़बरदस्त जानवर जो है, ये पाकिस्तान का कौमी जो विरसा है उसका जानवर है। आल्दो स्मॉलर दैन दी अदर बिग कैट्स, आल्दो का मतलब होता है अगरचे, स्मॉलर दैन दी अदर बिग कैट्स, ये दूसरी बड़ी बिल्लियों से छोटा है। द स्नो लेपर्ड वेज अ रिस्पेक्टेबल 30 to 70 kg, फिर भी ये जो बर्फानी तेंदुआ जो है ये जानवर जो है इसका काबिल कदर हद तक 30 से 70 किलोग्राम, रिस्पेक्टेबल वैसे इज़्ज़त को कहते हैं, यहाँ पे जो इसका मतलब है वो काबिल कदर हद तक जो है इसका वज़न जो है 30 से 70 किलोग्राम हो सकता है। तो जैसे चीते हैं, शेर हैं और टाइगर्स जो हैं उनमें से सबसे ये छोटा है, लेकिन फिर भी इसका वज़न देखें 30 से 70 किलोग्राम जो है हो सकता है। ये भी ख़तरे से दो चार गिना जाता है। ये बर्फ़ के अंदर रहने वाला जो है जो चीता है, छोटा सा इसको जो कहते हैं, जिसका वज़न जो है वो भी 30 से 70 किलोग्राम तक जो हो सकता है। इसके साथ दूसरा जो जानवर है वो है सॉफ्ट शेल्ड टर्टल यानी कि नरम खोल वाला कछुआ। द सॉफ्ट शेल्ड टर्टल आर ट्राइनोकेडाई is one of the rarest types of turtle to have been found on Pakistan soil. ये गैर मामूली जानवरों में से एक है जो पाकिस्तान की मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, नरम खोल वाला ये जो कछुआ है।
ट्राइनोकेडाई का मतलब ही इसका जो है वो नरम खौल वाला है। दिस अमेजिंग रेप्टाइल, ये जो हैरान कुन जो रेंगने वाला जानवर है, with its elongated snorkel-like nostrils and leathery shell, is quite unique and easily distinguishable from other turtles. This amazing reptile, तो ये जो हैरान को रेंगने वाला जो जानवर है, is elongated snorkel-like nostrils. Nostrils नाक के नथनों को कहते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं। स्नोर्कल एक ऐसी ट्यूब होती है, जैसे आपने देखा होगा गोताखोर जो है जब समुद्र में नीचे या पानी में नीचे जाते हैं तो एक ट्यूब सी होती है जो बाहर निकली होती है, जहाँ से वो सांस ले रहे होते हैं। जब वो ऑक्सीजन साथ नहीं ले जाते तो वो ट्यूब सी बाहर जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसको स्नोर्कल कहते हैं। इलोंगेटेड लंबूतरे, तो ये हैरानकुन जो रेंगने वाला जो जानवर है, इसके जो ऊपर तैरते हुए स्नोर्कल की तरह के जो लंबूतरे नथने हैं, एंड लेदरी शेल, और इसका जो लेदर की तरह का बना हुआ जो खौल है, इज क्वाइट यूनिक, ये बिल्कुल ही मुनफरद है। एंड ईजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर टर्टल्स, और बड़ी आसानी के साथ इसको दूसरे जो कछुए हैं उनसे इसको फ़र्क किया जा सकता है। तो ये जानवर जो है ये भी ख़तरे से दो चार है। अब हम आगे चलते हैं, वो है बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमाउस। तो बलूचिस्तान का जो जंगली डोरमाउस है, इसके बारे में हम जानेंगे। इट इज़ स्पीशीज़ ऑफ रोडेंट इन द फैमिली ग्लैरिडे। तो ग्लैरिडे के जो ख़ानदान है उसमें से ये जो नस्ल है रोडेंट है, यानी जैसे जो दांत से कुतरते हैं वो चूहे की तरह के जैसे ख़ानदान है, ये वो जानवर है, उसी की नस्ल से है। तो ग्लैरिडे का मतलब ही ये है जो चूहे के जैसे ख़ानदान से जो है, रोडेंट कुतर के खाने वाले। इट इज़ नेटिव टू पाकिस्तान, फाउंड नियर ज़ियारत। ये पाकिस्तान का मकामी जानवर है जो ज़ियारत बलूचिस्तान के करीब पाया जाता है। इट इज़ एन इंडेंजर्ड एनिमल। अब ये भी जानवर जो है ये खतरे से दो चार है। अगला जो जानवर इसमें है वो है ब्लैक फिनलेस पर्पोइज। तो काले रंग का परों के बगैर वाला पर्पोइज जो है, इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल बेल्ट्स ऑफ इंडो पाक बॉर्डर्स। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो कोस्टल बेल्ट यानी साहल की पट्टी है, वहाँ पे ये पाया जाता है। द फिनलेस पर्पोइज इज़ फाउंड कॉट इन फिशिंग नेट्स अक्रॉस द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो पर के बगैर वाला जो पर्पोइज है, अक्सर ऑफन कॉट इन फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने वाले जो जाल हैं उनके अंदर अक्सर फंस जाते हैं। अक्रॉस दी कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जितना भी जो साहिली इलाका है उसके साथ साथ जो है जगह, ये अक्सर नेट्स के अंदर ये फंस जाते हैं। तो अदर थ्रेट्स टू दी स्पीशीज इंक्लूड हैबिटेट लॉस। दीगर जो इसको ख़तरात लाहक हैं, अदर थ्रेट्स जो दीगर इसको ख़तरात लाहक हैं टू द स्पीशीज़, इस नस्ल को, इंक्लूड हैबिटेट लॉस, इसमें इनके घरों का जो है मस्कन जो है उसका खो जाना, बोट ट्रैफिक, कश्तियों की जो आमदोरफ्त है वो, एंड पोल्यूशन, और इसके साथ साथ जो है आलूदगी जो है वो भी इनके ख़त्म हो जाने का बायस बन रही है। तो सबसे आखिर पे अब हम चलते हैं, इसमें है मून बियर यानी चांद वाला रीछ। द मून बियर मेक्स इट्स होम इन द हिमालयस। तो मून बियर जो है या चांद वाला जो रीछ है, हिमालय जो है वो इसका घर है। नाउन एज द एशियन ब्लैक बियर, ये एशिया के काले रीछ के तौर पर जाना जाता है। द क्रिसेंट शेप्ड वाइट पैच, वाइट पैच सफ़ेद धब्बा, क्रिसेंट शेप चांद की तरह का यह लाली, ऑन द चेस्ट हैज़ लेड टू इट्स बीइंग कॉल्ड द मून बियर। हैज़ लेड टू इसका सबब बना है, चेस्ट जो इसके सीने के ऊपर, कॉल्ड मून बियर के जो इसके छाती के ऊपर या सीने के ऊपर जो है एक सफ़ेद रंग का जो चांद की तरह का जो धब्बा है बना हुआ, वो इसके मून बियर या चांद वाला रीछ कहलाए जाने का सबब बना है। आल्दो हर्बीवोर, अगरचा ये जानवर घास फूस खाने वाला जानवर है, हरी चीज़ें खाता है,
बाय नेचर, कुदरती तौर पर। तो गच्चा कुदरती तौर पर ये हरी चीज़ें खाता है। इट कैन बी क्वाइट एग्रेसिव व्हेन डिफेंडिंग इट्स टेरिटरी। टेरिटरी इसके इलाके को कहते हैं, एग्रेसिव गुस्से में आ जाने को, डिफेंडिंग तहफ़्फ़ुज़ करने को कहते हैं। तो जब वैसे तो ये मतलब कुदरती तौर पे ये हरी चीज़ें खाता है, लेकिन जब इसको लगे कि इसके इलाके के अंदर कोई आ गया है या उसके अंदर उसकी मौजूदगी है, तो ये उसको ख़तरा समझता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी गुस्सीला या गुस्से वाला हो सकता है। इसके बावजूद कि ये हरी चीज़ें खाता है, ये फिर अटैक कर सकता है जानवरों के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोश्तखोर जानवर करते हैं, उसी तरह से ये अटैक कर सकता है। टेरिटरी इलाका, डिफेंडिंग तहफ़्फ़ुज़, एग्रेसिव गुस्से में आ जाने को कहते हैं। तो अगरचा ये जानवर जो है कुदरती तौर पर घास खाता है, इसकी नेचर ये है, लेकिन जब इसको अपने इलाके का ख़तरा महसूस हो तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है।